हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜਸ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਨ ਹਾਊ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਫॉर द ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ इंटैगरल पार्ट ने पोलीटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेसी का इंटैगरल पार्ट वो बन गई ने। लेकिन ये भी सच है कि लोग पोलीटिकल पार्टीज़ में अक्सर ब्लेम करते हैं कि जो भी डेमोक्रेसी बुरा हो रहा है पार्टीज़ बुरियां होने कारण ही बुरा हो रहा है। और पूरे वर्ल्ड के विच बहुत सारे लोग जोड़े ने वो इस गल तो दुखी ने कि पार्टीज़ जड़ियाँ ने वो अच्छे तरीके दे नाल अपने फंक्शनस नहीं करदियाँ। साडे देश विच भी ऐसा है। Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem areas in the working of political parties। और इस गल ते सहमत ने लोग कि 4 ऐसे एरियाज़ ने जिथे के पोलीटिकल पार्टीज़ फेल हुई हैं। पोलीटिकल पार्टीज़ नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो 4 चैलेंज किहड़े ने जिन्होंने दूर करके पार्टीज़ अच्छियां पार्टियां बन सकती ने, जां वो 4 कमियां किहड़ियां ने पोलीटिकल पार्टीज़ दे विच देखते हैं। नंबर 1, पहला चैलेंज या पहली बुराई की है, द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਦੇयर इज़ अ टेंडेंसी in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings and do not conduct internal elections regularly। पार्टियां ने प्रॉपर मैंबरशिप रजिस्टर नहीं लगाए हुए और ना ही पार्टियां जड़ियां ने प्रॉपर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करदियां ने और ना ही इंटरनल इलैक्शन होंदी है पार्टी के अंदर। इंटरनल इलैक्शन मीनस कि जे पार्टी का प्रधान चुनना है या सकत्तर चुनना है तो वो इलैक्शनस के राही होना चाहिए, लेकिन इंटरनल इलैक्शन पार्टी के अंदर होंदी नहीं और मन मर्जी के नाल टॉप लीडर जोड़े ने किसी भी मैंबर ऑफ पार्टी नूं प्रधान का अहदा जां होर वड्डा अहदा सौंप देंदे। ऑर्डीनरी मैंबरस ऑफ द पार्टी डू नॉट गैट सफिशेंट इन्फॉर्मेशन ऑन वट इज़ हैपनिंग इनसाइड द पार्टी। पार्टी के आम मैंबर नूं कुछ नहीं नॉलेज होंदी कि पार्टी के अंदर डिसीजन किवें लए जा रहे हैं। दे डू नॉट हैव द मीनस और कनैक्शनस नीडिड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। आम पार्टी मैंबर का डिसीजन में कोई रोल नहीं होंदा। As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of the party। नतीजा की होंदा है कि मेन लीडर ही पूरी पार्टी के नाम से खुद ही डिसीजन ले जाते हैं। Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to stay in the party। So उपरले टॉप लीडर ही सारे डिसीजन ले लेंदे ने और अगर कोई लीडर जिहड़ा है, अगर कोई पार्टी मैंबर जिहड़ा है वो ना खुश होंदा है तो फिर वो पार्टी च रहना मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने वास्ते एको हल होंदा है कि वो पार्टी छड्ड देवे जां दूसरी पार्टी में चला जाए। देखो एक कार्टून है साडे कोल, ये इटैलीअन एक्स प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा सीगा उहदा कार्टून है। की कहंदा इस कार्टून दे विच तुसीं देख सकते हैं कि एक पर्सन ने पपेट्स की तरह टैलीविज़न के आर्टिस्ट नूं नचा रहा है। सो की है इहदा बेरलुस्कोनी प्राइम मिनिस्टर रहा है इटली का और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है इटली का और वो फोर्जा इटैलिया ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है। और इस पर्सन की जिहड़ी कंपनी है वो बहुत सारे टीवी चैनल ने इस बंदे के अंडर, बहुत एक पब्लिशिंग कंपनी है ये अंडर, फुटबॉल क्लब है इहदा और एक बैंक है इहदी। और दिस कार्टून वॉज मेड ड्यूरिंग द लास्ट इलैक्शन। पिछली इलैक्शन के कार्टून बनाया गया से उत्थे कि किवें जिहड़ा है ये बंदा मिनिस्टर पोलीटिकल मिनिस्टर जिहड़ा है किवें मीडिया नूं नचा रहा है कि अपना मीडिया है और जो चाहे वो खबर चला रहा है। तो किस तरह पॉलीटिशियंस जिहड़े ने मीडिया नूं भी अंडर इन्फ्लुएंस कर लेंदे ने। वन ऑफ द चैलेंजिस फॉर पोलीटिकल पार्टीज़। हाँ जी, सो दसदा है कि मोर दैन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसीपल्स एंड पॉलिसीज़, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। सो हुंदा की है जिवें असीं पिछे पढ़िया ना कि टॉप पार्टी लीडर ही सारे डिसीजन लै लेंदे, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं हैगी।
ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿੰਸ ਮੋਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. So parties अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ ਸਕਸੈਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। In many parties, the top positions are always controlled by members of one family. This is unfair to the other members of that party. This is also bad for democracy, since people who do not have good experience or popular support come to occupy positions of power. This tendency is present in some measure all over the world, including some older democracies. So ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਚੈਲੰਜ is about the growing role of muscle and money power. ਪੈਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਿੰਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਫੋਕਸਡ ਓਨਲੀ ਔਨ ਵਿਨਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਦੇ ਟੈਂਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਟੂ ਵਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਦੇ ਟੈਂਡ ਟੂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਦੋਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਔਰ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਉਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੂ ਕੈਨ ਵਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ। Democrats all over the world are worried about increasing role of rich people and big companies in democratic politics. ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰਥ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਹੈ that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ? In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, difference between Labour Party and Conservative Party in Britain is very little. They agree on fundamental aspects but differ only in detail on how policies are to be framed and implemented. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 2 ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਨੇ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਆਫਰ ਕਰੇ। Sometimes people cannot even elect very different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another party। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਕਟਸ 'ਚ ਵੀ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਕੰਟਰੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਾਰਟੂਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।